at the age of 56, where everybody thinks of Char Dham, Char daughters of Pratap Singh. Clinicians. So the country, which is something which is very new to the country, and being first in the country. Number of patients across the world compared to any other modality. I'll skip all this. Generally, to give an overview, it's about 40% of cancer patients will require radiation at any point of time, maybe for curative or for palliation. In India, I can tell it goes up to 60%, because most of the patients what we see are in advanced stages. So most of the advanced cancers do require radiation. But what has happened now? We have seen that there has been global decrease in cancer mortality. Why? That is because of the advances in what we have seen. So once the cancer patient survives for a longer period of time, we want next thing to see. That is, we want them to survive with a good quality of life. For example, if there is an head and neck cancer patient, we don't want patient to come to us throughout the life with dryness of 35 minutes. Mainly for any presentation in oncology, it's always incomplete. Now we are able to treat them in only 7 days, and that is a major help of the radiation. Cornerstone in the past 100 years across the world, maximizes tumor. Now we are able to do it. Entire area and the surrounding area with radiation. We were not able to technology. What do we mean by technology? By using what I've shown. We have been able to get robots, tomotherapies, cyber knives, everything first has happened in Apollo. As you all know, TrueBeam is available in Apollo Banagata Road for the past many years. As to chemotherapy drugs and immunotherapy, what does immunotherapy do? It is like Atmanirbhar. It is making you become Atmanirbhar. The chemotherapy drugs will act in such a way, and this has been a revolution because there will be no exit dose from the patient. So it will stop exactly at the tumor. Speak on overview and benefits of CyberKnife. Just to come onto the stage. So this was the first use of stereotactic radiosurgery way back in 1951. And he's considered as a guru of radiosurgery. So he came up with the Gamma knife, and Gamma knife is a stereotactic radiosurgery dedicated only for the brain, in which they put a helmet, which, by the way, a brief note about him is he's a neurosurgeon and not a radiation oncologist. This is Bangalore. So today I'll give you a brief overview about what this CyberKnife is, right from the history. Radiation comes from what we call in our terms as a gantry, and this was the first LINAC based stereotactic radiosurgery. The problem because of the robust motion management systems, where the integration of robotic system with all the parameters in terms of the accuracy is concerned, we extend it to the outside the brain, that is the whole body.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ನಿರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಯುರೇ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇಸ್ ಎ ರೊಬೋಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ಜರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಸ್ ಎ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನಸ್ತಿಷಿಯಾ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈವನ್ ರೀರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೀಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಡಿಸೀಸಲ್ಲೂ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SBRT ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಶಲಿ ಇಸ್ ಎ 3 to 5 days ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ US ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುರೇ ಆಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಅಪೋಲೋದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಫೋಕಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಸೀಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ಈ ಥರ 3 ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ MBBS ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ MD ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೀವು ಇದನ್ನು SBRT ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ SBRTಗೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, MD ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆರ್ DNB ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು SBRT ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ SBRT ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನೀಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು SBRT MD ಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್? ರೈಟ್ ನೌ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8ರಿಂದ 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಅಪೋಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಲೋಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಪೋಲೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. HCG ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್.